ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਵੱਲ ਧਕੇਲ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾੜਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਬਚੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਰੱਬ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हाँ जसविंदर पाल चैनल शान पंजाबी तुहाडा स्वागत है। तो गल करते हैं सुखांत, जानी कि असी सारे चाहते हैं कि साडा सूबा साडा देश विकासशील रहे, परंतु कई इहजियां घटनावां हुंदियां ने जो हलचल विच ही उलझन च पा दिंदियां ने। ना सूबा सरकारां गल कम कर सकदियां ने, ना स्टेट सरकारां, परंतु जितदे ने तां सिर्फ राजसी लोग अते हारदे ने तां आम लोग। इस विषय नूं लैके साडे नाल जुड़े ने एक सियासी चिंतक भी ने, नन्नू भट्टी जी तुहाडा स्वागत है जी। बहुत बहुत मेहरबानी जी। नन्नू भट्टी जी, मेरा सवाल ये सीगा, तुसीं सियासत काफ़ी चिर तो विचर रहे, सवाल ये है कि साडे देश अंदर कदे ना कदे कोई धार्मिक होआ बन जाता, मतभेद आ जाते हैं, लोगों नूं वंडिया जाता है। इस चीज़ नूं की समझदे? देखो, जिहड़ी अज दे समय की राजनीति है अपने इंडिया की, वो विकास नूं लेके नहीं हो रही। जां तां राष्ट्रवाद का एक झूठा नारा ला के जां फिर एक धर्म के नां ते लोकां नूं लड़ा के इस चीज़ ते है जिहड़ी वो राजनीति हो रही है। अजकल लोकां नूं धर्मां और जातां दे विच वंडिया जा रहा है कि ये ईसाई है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये हिंदू है, लेकिन इंसानियत है जिहड़ी वो किते नज़र नहीं आ रही। जो नज़र आ रही है तो जिहड़ी नफरत और जिहड़ी फुट लोगों के विच पै रही है वो उभर के बाहर आ रही है, और हालात दिन पर दिन ऐसे होंदे जा रहे हैं कि आने वाले समय दे विच जिहड़ा इसदा खमियाजा है वो सानूं भुगतना पऊगा। लोगों को इस चीज़ नूं सुचेत होना चाहिए है कि जो ये सरकार है ये सानूं एक मानसिकता गुलामी की वल धकेल रहे हैं तो लोगों को यह चीज़ समझनी चाहिए है कि धर्म की जिहड़ी राजनीति है उस तो सानूं पिछे हटना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी होवे। धर्म की राजनीति तो परहेज करना चाहिए। तो नन्नू जी, गल एक होर भी है, कदे लिबास के नाँ ते वंडिया जाता है, घट गिनतियां नूं दबाउण दी कोशिश होंदी है। इस नूं की समझदे हो तुसीं कि ये साजिश है कोई? देखो, साजिश में कह सकते कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫੈਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, लेकिन जो अजकल के लोग है ये नहीं है सारे, कुछ लोग है जो बहुत समझदार है जो इन्हां सरकार दी चालां दे विच नहीं आते, लेकिन कुछ है जो हिंदू सिख दा नाम लेके भड़काते हैं। जां हुण काफ़ी कॉलेजां स्कूलों के विच पिछे देखने को मिलिया कि बुरका पा के नहीं अंदर एंट्री होनी, जां फलाने स्कूल दे विच गात्रा पा के नहीं एंट्री होनी, जां जग बन के। बिल्कुल, नवरात्रियां ते भी मीट दी दुकानां बंद करन दे हुक्म दे देने, ये समझ तो बाहर नहीं लगता तुहानूं कि ये जिहड़ियां चीज़ां हो रहीआं? हर एक धर्म का सत्कार हर एक नूं करना चाहिए, चाहे आम लोग है चाहे सरकार है। जो उहदा बनदा सही अधिकार है वो देना चाहिए सानूं। लेकिन जे असीं सियासत धर्म दे विच बाड़दे हां ये बहुत बड़ी गल है, क्योंकि सियासत ने कुछ भी नहीं छड्डिया। इक्को चीज़ बची भी सी, वो सी एक साडा रब। असीं उस नूं भी सियासत दे विच ला के उस दीयां वंडियां पा दित्तियां। जदों लीडर वोटां मंगण नहीं जाते हैं उदों तो कहते अपनी एक परिवारक साझ आ, सारे धर्म सानू बराबर है। जदों जित जाते हैं फिर कहोगे असीं तां हिंदुआं दा ही काम करना, जां मुसलमानां दा ही करना, जां सिखां दी करना, जां ईसाइयां दी करना।
ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਏਕਤਾ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰ ਇਹ ਡਟ ਕੇ ਕਹਿਣੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਦੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਭੱਟੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹਾਦ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲਿਬਾਸ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਬਿਆ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2-4 ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ, ਲੜਾਉਣਾ, ਮਰਵਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ ਤੂੰ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਆਏ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕੂਗੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਜੋ 47 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲ ਸੀ ਉਹ ਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨਣ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਬਜਾਏ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਭਾਈਵਾਰਕ ਸਾਂਝ ਆ, ਚਾਰੇ ਧਰਮ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਚਾरों इंसान है आपस में भाई भाई, सानू सब नू एकता प्रतीक नाल रल के रहना चाहिए। जो कोई हॉस्पिटल के मरण कतारे पिया हुंदा, सानू खून की लोड़ पैंदी है तो उत्थे ये नहीं देखा जाता कि यह एक दलित का खून है या किसी उच्च जाति वाले का खून है। उस समय सानू अपनी जान बचाने की पई भी होंदी है। ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਦੀ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਭ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਨ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠੀ ਪਖੰਡਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਕੇ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਫੇਰ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੌਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-11 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰੀ, ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਜੋ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਰਈ ਮਾਲਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਸੈਂਟਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅੜਿੱਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 100 ਵਿੱਚੋਂ 98% ਜੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਿਆ। ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਰਦ ਝੱਲਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਰਦ ਝੱਲਿਆ,
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਰ ਝੱਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਵੱਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਦਮਖਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਰ ਦਰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਵਿਜ਼ਨ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜੋ ਸਾਥ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ। ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ BJP ਦੀ ਟਾਰਗੇਟ 'ਤੇ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਨੇ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਨੇ ਭਗਤ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕੀਰਤ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਉਹ ਕਰੇ। ਇਸੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਜਾਂ SVL ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਡਟ ਕੇ ਲੜਨ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਨੇ ਮਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 42-40 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 400 ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾਏ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਵਾਰਕ ਸਾਂਝ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਰਦਾਰ ਹੈ। क्योंकि मैं एंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ कि बनने वाले सब कुछ बन जा, कौमी गरदार ना बन, चाहे दुश्मन का मित्र बन जा, पर कौम के गरदारों का यार ना बन। ਧੰਨਵਾਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਪਰੰਤੂ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੀ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੈਨਲ ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਮਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ।